ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत प्रसंग तृतीय खंड पृष्ठ 127 दश दृष्टि त्याग। ठाकुरे यापरे तांको साधक जीवनर आउ गोटे कथा कहउछन्ति। से उन्माद अवस्थारे लोकंकु ठीक ठीक कथा हक कथा कहूथिले। जतीन्द्र जेतेबेले युधिष्ठिरंकर नरक उपमा देले, ठाकुरे विरक्त होई कहिले, तुमे कि प्रकार लोक हे? युधिष्ठिरंकर केवल नरक दर्शन मने रखिछ। युधिष्ठिरंक सत्य, क्षमा, विवेक, वैराग्य, ईश्वर भक्ति ए सबु किछि मने नाही। सद्गुण चिंता कले मन मध्य से आड़क जीव, निम्नगामी हेब नाही। ठाकुर सबुबेले एक कथा मने कराई देउथिले। आमे माने साधारणतः निजर श्रेष्ठत्व देखाइबा पई अन्यर दशगुड़िकर आलोचना करूँ। ए गुड़िकर उद्देश्य है अन्यर निंदा करी बुझाई देवा जे मु से प्रकारर नुहे। एहा द्वारा परोक्षरे आत्मप्रशंसा करा हुए। एही भावरे ठाकुरे आममानंकु सावधान करि देउछन्ति। पुणी सही अवस्थारे दिने अन्यमनस्क होइथिबारु जय मुखार्जी को और अन्य दिने राणी रासमणी को चापुड़ा मारिथिले। साधना पथरे समस्त को आगई देवा ही तांकर लक्ष्य थिला। किंतु अन्य मनस्क जो सेपरी जय मुखार्जी और राणी रासमणी को दुई चापुड़ा देले, यही भाव तांको भल लागुन थिला। कहउछन्ति सेतेबेले माँ को डाकी डाकी से अभ्यास गला। ठाकुरे भक्त मानंकु उत्साह देउथिले, जद्वारा सेमाने साधन भजन करती। किंतु एपरी जो शिक्षकर भाव, शासन करिवार भाव ताहा तांको भल लागुन थिला। यीशुख्रीष्टଙ୍କ जीवनर अछि यहूदी मानंक मंदिर को जाई से मनी चार्जर मानंकर आम मानंक पंडा मानंक परि उपद्रव देखिले। से एते विरक्त हेले जे लाठी नहीं तड़ी से मानंको मंदिर बाहर करदेले। यीशु कहिले, ये हैव मेड माय फादर्स हाउस ए डेन ऑफ थीव्स, अर्थात मो पितांग गृह को तुमे माने चोरर आड्डारे परिणत करिछ। किंतु सबु समय तांकर व्यवहार एपरि नथिला। जड़े भ्रष्टाचारी महिलार विचार हेबो, सेही देशर सेही समयर पद्धति अनुसार ताकू ढेला फिंगी मारिबाकू हेबो। यीशुख्रीष्ट एही विधानर खबर शुणी कहिले, जिय जीवन में कौनसी पाप करी नहीं से प्रथमे ढेला मारू। एपरी कहीं मिलिले नहीं, सुतरां तार आउ से भाव विचार हैला नहीं। जो माने असाधारण बेले बेले लोकशिक्षा देवाई से माने वज्र ठारू मध्य कठोर हुअन्ति, पुणी केतेबेले कुसुम ठारू मध्य कमल हुअन्ति। ठाकुरे तांकर साधना अवस्थार कथा कहिबाकू जाई कहउछन्ति, सही अवस्था ईश्वर कथा छड़ा अन्य कौनसी कथा भल लगुन। विषय कथा होची शुणिले बसी बसी कांदुथिली। जो काशी को से चिन्मय देखिछन्ति, सर्वत्र विश्वनाथंकर साक्षात दर्शन उपलब्धि करिछन्ति, सही काशी रे विषय कथा होची शुणी तांकर खूब कष्ट होउथिला। मथुर बाबूंक संगरे काशी जाइथिले। सेठारे काशीर राजा बाबू माने बसी सांसारिक कथा कहूथिले। ताहा शुणी ठाकुरंकर एते कष्ट हैला जे आखिरु लुह झरीथिला। कांदी कांदी माँ को कहिले, माँ केउठाकू आनिलु? दक्षिणेश्वर रे सही परिवेश रे सांसारिक लोक विषयर कथा कहिबार सुजोग पाउनथिले। किंतु एहा तो विषय लोकंक बैठकखाना, सेथिपाई ठाकुरे कांदुथिले। एही परिच्छेद रे प्रथमे आम माने ठाकुरंको भक्त मानंक संगरे कीर्तन रे मग्न थिबार देखिबा। तारीख 16 अक्टोबर 1882 ख्रीष्टाब्द। नरेंद्र ठाकुरंक सहित परिचय हेबार खूब बेसी दिन होई नाही। सेथिपाई ब्राह्म समाजर रचित गीतगुड़िक गाउछन्ति। गीतगुड़िक ब्राह्म समाजर हेले मध्य ता भितरे जो भावगुड़िक प्रकाश पाउछि, सेथिरु सबुगुड़िक निराकारर भाव नुहे। चिदाकाशे हेला पूर्ण गीतर शेषांशरे अछि माँ को पद तले भक्त माने नृत्य गीत मग्न अछंती। गीत संबंध जना जाए
ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାନ୍ୟାଲ ଠାକୁରଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୀତଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ସାଧକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ସେମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାରର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାତୃଭାବରେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ କେଶବ ବାବୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଧର୍ମ ବକ୍ତା ରୂପରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, କେଶବ ସେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭକ୍ତିର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏବଂ ମାତୃଭାବର ଭଜନ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବୁଝିଲେ, ଏହା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଂସର୍ଗର ଫଳ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଜାତ ହେଲା। କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ପତ୍ରିକାରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏ ରିଏଲ୍ ମହାତ୍ମା ନାମକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଲେ ଏବଂ ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲେଖିଲେ। ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ ତାହାର ପରିଚୟ ଆମେମାନେ ପାଇଛେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଜି ମୋର ମହାପୁଣ୍ୟ ଦିନ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ପାର୍ଷଦଙ୍କର ସଙ୍ଗଲାଭ ସର୍ବଦା ହୁଏ ନାହିଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ନରେନ୍ଦ୍ର ସେତେବେଳର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଆସି ସେ କଥା ଶୁଣି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କଥା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କଥା ଭଲ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଚରିତ୍ରର ଦୋଷ ଆଲୋଚନା କଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ଗୁଣର ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ତମେ ବୈକଂ ଜାନଥ ଆତ୍ମାନମ ଅନ୍ୟବାଚ ବିମୁଞ୍ଚଥାମୃତ ଶେଷ ସେତୁ। ସେହି ଏକ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣ, ଅନ୍ୟ କଥା ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମନକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ରଖିବ ସେହି ଭାବରେ ସେ ଧାବିତ ହେବ। ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ମନ ଧୋବା ଘରର ଲୁଗା, ଯେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାଇବ ସେହି ରଙ୍ଗ ଫୁଟି ଉଠିବ। ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ଫଳରେ ମନରେ ଦୋଷ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନେ ହେବ ମନକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧୋଗାମୀ ହେବ। ଜଣକର ଦୋଷ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ସେହି ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମା କହୁଥିଲେ, କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଦୋଷ ଦେଖିବ ନାହିଁ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରହିବ ତାହା ନୁହେଁ। ତୁମର ଦୃଷ୍ଟି ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷୀ ନ ହୋଇ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘେରି ଭକ୍ତମାନେ ପୁଣି ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତନାନ୍ତେ ଠାକୁରେ ଜନୈକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ? ଭକ୍ତ ଜଣକ ମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ନିଜେ। ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ଶୁଣି ମୋର ରୋମାଞ୍ଚ ହେଉଛି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ତ୍ର ନିଅ। ମନ୍ତ୍ର ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ମନର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ନେବାକୁ ହେବ ତାହା କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଅନେକାଂଶରେ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେହି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରଷ୍ଟାର ମନର ଭିତରର ଅବସ୍ଥା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଏବେ ସଂସାର ସାଗରର ପରପାରିକୁ ଯିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହି ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ନିଅ। ତାଙ୍କର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେବାର କାରଣ ହେଲା, ଭକ୍ତକୁ ସାଧନା ରାଜ୍ୟରେ ଆଗେଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ସେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାରଣା ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଇ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କରୁ ଓ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉ। ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରର ବସ୍ତୁ। ମନ ଭିତରର ଚିନ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାହ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ। ତାକୁ ଯେପରି କେବେ ହେଲେ ଜାଗ୍ରତର ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଉ।
ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି ଶିବ କାଳୀ କିମ୍ବା ଠାକୁର ମା ଆସିଥିଲେ, କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଠାକୁରେ ଏଠାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣି ଏତେ ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ର ନେବାକୁ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଯାଏ ତା'ର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ନହେଲେ ମନରେ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଆସିନଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରେ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପ୍ରୟୋଜନ ବୁଝି କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ନିଅ। ଠାକୁରେ ନିଜେ ସହଜରେ କାହାକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉନଥିଲେ, ଏପରିକି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହାର ଜିହ୍ୱାରେ ଲେଖି ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଫଳରେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱତଃ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସାମ୍ଭବୀ ଦୀକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନାନା ପ୍ରକାରର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ନ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ନିଅ। ତା ମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କର। ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ନେବା କଥା କହୁ, ତାହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଦୀକ୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଏକମାତ୍ର ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ମହାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ମାତ୍ରକେ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ଭାବ ସଞ୍ଚାରିତ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରୁତି ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଣି ଠାକୁରେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ତାହା କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରେ ଏହି କଥା ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଛି ଜଗତ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଧରିନେଲୁ ଏଠାରେ ଦୁସ୍ତର ସଂସାର ସାଗରକୁ ବୁଝାଉଛି। କେତୋଟି ନୌକା ଭାସୁଥିଲା, ହଠାତ୍ ଜଳର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର କରାଯାଏ, ତାହା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଜାହାଜ ଦରକାର। ବିଶାଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ପୁରୁଷଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ଅକୂଳ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଜଳ ପାର କରି ହୁଏ, ଅନାୟାସରେ ପାର କରି ହୁଏ, କାରଣ ତଳେ ପୋଲ ଅଛି। କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ଭବାନୀପୁର ଯାଉଛି। ଭବାନୀପୁର କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ମାତୃଭାବର ଚିନ୍ତା ମା ଭବାନୀ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ତାହା ହୋଇପାରେ। ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବି। ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ତୁମର ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଡେରି ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସାଧନାର ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ହେଲେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ହୁଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆମମାନଙ୍କ ମନର କଳ୍ପନା। ପରଦିନ ଭୋର ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଉଠିବା ଆଗରୁ ଠାକୁରେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଦିଗମ୍ବର ହୋଇ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବେଦ, ପୁରାଣ, ତନ୍ତ୍ର, ଗୀତା, ଗାୟତ୍ରୀ, ଭାଗବତ, ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ, ତ୍ୟାଗୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ତ୍ୟାଗୀ। କେତେବେଳେ ଅବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ଶକ୍ତି, ତୁମେ ପୁରୁଷ, ତୁମେ ପ୍ରକୃତି, ତୁମେ ହିଁ ବିରାଟ, ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱରାଟ, ତୁମେ ହିଁ ନିତ୍ୟ, ତୁମେ ହିଁ ଲୀଳା, ତୁମେ ହିଁ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏକ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶ ଠାକୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ନିରାକାର କିମ୍ବା କେବଳ ସାକାର ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଯେ ସେ ହିଁ ସବୁକିଛି, ଏହି ଭାବରେ ଠାକୁରେ ସର୍ବଦା ରହୁଥିଲେ। ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସ ଧରି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ସମାଧିରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ, ଭାବମୁଖରେ ରହ। ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକାର ସେହି ଭାବମୁଖ କଥାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଭାବର ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ ବା ଉତ୍ସ, ଭାବ ମାନେ ଯାହା କିଛି ଥିବା, ଭୂ ଧାତୁରୁ ଭାବ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ସତ୍ତାର ଉତ୍ସ ଯେଉଁଠାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଦ୍ୱୈତ ଓ ଅଦ୍ୱୈତର ମିଳନ ଭୂମି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦୀପ ଘରର ଦରଜାରେ ବସାଇଲେ ତାହାର ଆଲୋକ ଘରେ ଓ ବାହାରେ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବମୁଖ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ଭାବାତୀତ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ପୁଣି ଭାବର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଦେହଲି ଦୀପକ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଭାବମୁଖରେ ରହିଥିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମନରେ ଅନନ୍ତ ଭାବର ସ୍ଫୁରଣ ହେଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମେ ହିଁ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇ କିପରି ଏକ ହେବ? ଆମେ ଜାଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଓ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ। ସୁତରାଂ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ହେଲେ ଅପରଟି ମିଥ୍ୟା ହେବ। ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଥ୍ୟା ବସ୍ତୁ ହେଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେତୋଟି ପ୍ରତୀତି ହୁଏ। ଯେପରି ରଜ୍ଜୁରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ପଜ୍ଞାନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସର୍ପ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ, ରଜ୍ଜୁ ତ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଉଭୟର ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟର ଅନୁଭବ ଦୁଇ ରୂପରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ହୁଏତ ରଜ୍ଜୁ ରୂପରେ ହୁଏ, ନହେଲେ ସର୍ପ ରୂପରେ ହୁଏ।
ଏ ଅବସ୍ଥା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାପ ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଓ ରଜୁ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଠାକୁରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଜଗତ ଦେଖୁଛି ସେପରି ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି। ସେ ହିଁ ଚତୁର୍ବିଂଶତି ତତ୍ତ୍ୱ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଯେ ସବୁ କିଛି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ଭାଷାରେ ଏହା ହେଲା ଯୁକ୍ତି ବିରୋଧୀ କଥା। ଗୋଟିଏ ଅଛି ସବୁ ନାହିଁ, ପୁଣି ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତବାଦୀ କହନ୍ତି ସେ ହିଁ ସବୁ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱୈତ, ଅଦ୍ୱୈତ ଓ ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ ଭାବ ସାଧକ ଜୀବନରେ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆସେ। ଏହି କଥାଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସର୍ବବାଦ କ'ଣ ସମଭାବରେ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ? ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସାକାର ଓ ନିରାକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସର୍ବମୟତ୍ୱ, ସର୍ବଶକ୍ତିମତ୍ତାକୁ ଆମେମାନେ ନିଜର ସୀମିତ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ନାନା ବିବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଅଦ୍ୱୈତ ମତରେ ଏକ କହି ଏହି ଭାବାତୀତକୁ ବୁଝାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଦ୍ୱୈତ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ନିଷେଧବାଚକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦ୍ୱୈତ ନୁହେଁ। ଅଦ୍ୱୈତ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେହି ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦର ଅତୀତ, ସେହି ଅବସ୍ଥା ମନବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ। ଠାକୁରେ ଭାବମୁଖରେ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଦ୍ୱୈତ, ଦ୍ୱୈତ, ବିଶିଷ୍ଟାଦ୍ୱୈତ, ନିର୍ଗୁଣ ଓ ସଗୁଣ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଭକ୍ତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ପରର ଚିତ୍ର। କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଓ ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଉଛି, ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି, নহବତରୁ ପ୍ରଭାତୀ ରାଗର ଲହରୀ ଉଠୁଛି। ଠାକୁରେ ଏପରି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ନାମ କରନ୍ତି ଯେ ପୂଜନୀୟ ମହାପୁରୁଷ ମହାରାଜ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ପାଷାଣ ତରଳିଯିବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବସିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବାରଣ୍ଡାର ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଞ୍ଚବଟୀରେ କେତେଜଣ ନାନକପନ୍ଥୀ ସାଧୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ସେହି କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୌପ ଉପରେ ବସ, ମୁଁ ଦେଖେ। ଠାକୁରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅତୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଆନନ୍ଦରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସାଧନାର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭକ୍ତି ହିଁ ସାର। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଏହି କଥାଟି ଉପରେ ଠାକୁରେ ଖୁବ୍ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧନା କାଳରେ ଜପ, ତପ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ ଏସବୁ ଆଡ଼କୁ ସାଧକର ମନ ଯାଏ। ଠାକୁରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାଧନାର କଥା ମଧ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଆସିଲେ ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆଣିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ସ୍ୱତଃ ଆସେ। ସେତେବେଳେ ସଂସାରର ଭୋଗବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୈରାଗ୍ୟ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସେ। ସବୁ ଅଲଣା ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସାଧନା କାଳରେ ମନେ ହୁଏ, ଆଗେ ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନା ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବୁ? ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଜପତପ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାୟ ମାତ୍ର, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ନହେଲେ ସବୁ ବୃଥା। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁଚ୍ଛ ନୁହେଁ। ଉପାୟ ହିସାବରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ନିଏ ତାର ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସେ। ଭକ୍ତି କହିଲେ ଉପାୟ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧକମାନେ କହନ୍ତି, ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭକ୍ତି ସାଧନା ଓ ସାଧ୍ୟ ଉଭୟ। ସାଧନା ରୂପକ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ତାହାକୁ ବୈଧି ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜପ କରିବି, ଏହି ବିଧି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ବୈଧି ଭକ୍ତି ହେଲା ଉପାୟ, ସାଧନା ସ୍ୱରୂପ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି, ତାହା ସାଧ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କଠାରେ ଭକ୍ତି ହେଲେ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଅଛି, କୂଅ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଝୁଡ଼ି କୋଦାଳର ଆବଶ୍ୟକତା। କୂଅ ଖୋଳା ହୋଇଗଲେ ଜଳ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଝୁଡ଼ି କୋଦାଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। କେହି କେହି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, କେହି ବା ଅନ୍ୟର କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ରଖିଦିଅନ୍ତି।
ଜପସିଦ୍ଧା ଗୋପାଳର ମା ଆଉ ଜପ କରିବେ ନା ନାହିଁ ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଠାକୁରେ କହିଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଜପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋପାଳର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜପ କରିପାର। ଏହା ସାଧକର ସିଦ୍ଧିପରର ଅବସ୍ଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ତାହାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପରେ କ'ଣ ନେଇ ରହିବ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ନେଇ ରହିବେ। ଏହି ଭକ୍ତି ପରାଭକ୍ତି। ଆମେମାନେ କଥାରେ କଥାରେ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତିର କଥା କହୁ। ସେହି ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ହେବା ପରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ପରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ତା ଆଗରୁ ନୁହେଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଆଉ କୌଣସି ହେତୁ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଅହେତୁକି ଭକ୍ତି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।